I am Mrs. Shinde S.R., Junior College Teacher in Sadhguru Gadge Maharaj College, Karad. My subject is the chemistry. Today we study about the coordination compound. Up to 11th standard, we understand the ionic compounds and covalent compounds. Study केलेला आहे तुम्ही ionic compounds आणि covalent compounds. So what are the ionic compounds? The ionic compounds are the compounds in which there is the ionic bonding. The ionic bonding means the electrons are donor or accept the electrons from each other, and there is the formation of cations and anions, means positive ion and negative ion. And in ionic compounds there is the attraction between these positive ion and negative ions. We studied, we understand this. Also last year we studied about the covalent bonding, covalent compounds. For example, methane. The covalent compounds. What are the covalent compounds? The covalent compounds in which the compounds having covalent bonding. The covalent bonding म्हणजे काय? The covalent bonding, in covalent bonding there is the electron pair. Electrons are shared with atoms, two atoms. Electrons shared with two atoms. For example, methane. तर मिथेनमध्ये आपण पाहिले कार्बन सेंटरला असतो. कार्बनमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात? लास्ट सेलमध्ये तर 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात. अँड ईच इलेक्ट्रॉन इज शेअर्ड विथ द वन हायड्रोजन ॲटम अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्डिंग अँड दिस कंपाऊंड्स आर कॉल्ड ॲज द कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स. टुडे वी स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेशन compounds. There is the branch of coordinate chemistry. Coordination chemistry means the chemistry in which studies the coordinate compounds are called as the coordination chemistry. In coordination compounds there is the formation of coordinate bond. Then what is the coordinate bond? In coordinate bond, the electron pair is donated towards the central metal ion. It's called as the coordinate bond. And the coordinate compounds containing coordinate bond. It is denoted by arrow. हा कसा दाखवला जातो? तर ॲरोनं. तर या ॲरोमध्ये हा जो ॲरो हेड आहे हा कुठे दाखवला जातो? तर मेटल ॲक्सेप्टरकडे. मेटल ॲक्सेप्टरकडे म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन पेअर काय करणार आहे? ॲक्सेप्ट करणार आहे त्याच्याकडे हा ॲरो दाखवला जातो हेड. आणि हा टेल कोणाकडे असतो? तर जो सबस्टन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आहे त्याच्याकडे काय असतो? हा टेल असतो. म्हणजेच कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स कसे दाखवले जातात? तर हा जो बॉन्ड आहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हा कसा दाखवला जातो? तर ॲरोनं दाखवला जातो. सी दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सिस्प्लॅटिन. एक्झाम्पल ऑफ सिस्प्लॅटिन. तर हे जे कोऑर्डिनेट कंपाऊंड आहे याच्यामध्ये 2 पार्ट्स असतात. कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्समध्ये काय असतात? 2 पार्ट्स असतात. एक सेंट्रल मेटल आयन और ॲटम आणि इट इज सराउंडेड बाय द different substances called as the ligands. See here in this example the cisplatin, there is the platinum, it is the central metal ion and these are the surrounding groups. There are the 2 chloride ions and 2 ammonia molecules. Means this platinum is surrounded by these 2 chloride ions and 2 ammonia molecules. मग आता याच्यामध्ये काय असतात? 2 पार्ट्स असतात. सेंट्रल पार्ट हा झाला मेटल आयनचा आणि हे जे सराउंडिंग पार्ट आहे तो काय आहे? तर हा याला लिगँड्स म्हणतात. इट मे बी कॅटायन्स और ॲनायन्स और न्यूट्रल मॉलिक्युल्स. आता हेच एक्झाम्पल बघा, आपण सिस्प्लॅटिनचं एक्झाम्पल आहे. आपण मगाशी पाहिलं की याच्यामध्ये एक सेंट्रल मेटल आयन आणि हे जे आहेत हे काय आहेत? लिगँड्स आहेत. तर
इथे बघा हा प्लॅटिनम सेंट्रल मेटल ॲटम आहे, हे सराउंडिंग ॲटम्स आहेत. हा जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे हा काय असतो, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असतो. हे जे सराउंडिंग ॲटम्स आहेत की जे लिगॅंड्स आहेत हे काय असतात, इलेक्ट्रॉन रिच असतात. हा जो मेटल आयन आहे सेंट्रल मेटल आयन हा काय करतो, ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेअर्स आणि लिगॅंड्स विच आर डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेअर. म्हणजे मेटल आयन इज द ॲक्सेप्टर अँड लिगॅंड्स आर द डोनर ॲटम. which metal ion accept the electron pair and ligands which are donate the electron pair according to the Lewis theory. According to the Lewis theory आपल्याला माहिती आहे लेविस ॲसिड बेस थेरी आपल्याला झालेली आहे. तर व्हॉट इज द लेविस ॲसिड? The Lewis acids which are the substance which can accept the electron pair. electron pair घेतात त्या सबस्टन्सला काय म्हटलं जातं, लेविस ॲसिड्स. अँड द सबस्टन्स विच कॅन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेअर आर कॉल्ड ॲज द लेविस बेस. म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर जे देतात त्यांना काय म्हणायचं, लेविस बेस म्हणायचं. जे इलेक्ट्रॉन पेअर घेतात त्यांना काय म्हणायचं, लेविस ॲसिड. मग जर आपण हा जर कोऑर्डिनेट कंपाऊंड बघितला, हा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड जर बघितला तर याच्यामध्ये हा जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे हा काय आहे, इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर आहे. आणि हे जे लिगॅंड्स आहेत हे काय आहेत, इलेक्ट्रॉन डोनर ॲटम्स आहेत. म्हणजेच काय, अकॉर्डिंग टू द लेविस थेरी मेटल आयन इज द electron pair accepted means Lewis acid. The central metal ion is the Lewis acid and these ligands which donate the electron pair, and that's why they are the Lewis base. Means the coordination compound are the Lewis acid base interaction. म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये काय, लेविस बेस ॲसिड बेस काय इंटरॅक्शन आहे. अकॉर्डिंग टू दिस लेविस ॲसिड बेस थेरी मेटल आयन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट विच कॅन ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेअर अँड दॅट्स वाय दे आर लेविस ॲसिड्स. अँड लिगॅंड्स which are the electron rich centers, they donate the electron pair and that's why they are the Lewis base. Means coordination compound is the Lewis acid base interaction. Now see the ligands. What are the ligands? आपण मगाशीच पाहिलं की सेंट्रल मेटल ॲटमला सराउंडेड जे केलेले आहेत ॲटम्स त्याला काय म्हटलं जातं, लिगॅंड्स. द मॉलिक्युल्स or ions which are coordinated to the central metal atom or ion in a coordination complex are called as the ligands. What are ligands? The ligands which are attached to the central metal ion. See the metal is the acceptor and ligands are the donor atoms. The arrow is towards the acceptor and tail is towards the donor. For example, in this the sign CN6, these are the ligands. Fe is the central metal ion. In this these ammonia molecules and these chloride ions are the ligands and this is the metal ion. Now see the types of ligands. The ligands which are surrounded by the metal atom, and these are classified according to their number of donor atoms. They are classified as monodentate, polydentate and ambidentate. See the first, monodentate. Mono means one. It has only one donor atom. It has only one point of attachment. Also it coordinate with the metal ion at one site. बघा म्हणजेच मोनोडेंटेटमध्ये एकच डोनर ॲटम असतो. मोनोडेंटेटमध्ये एकच डोनर ॲटम असतो आणि तो एकाच बाजूनं काय होतं, मेटल ॲटमला एकाच बाजूनं अटॅच होतो. याला काय म्हणायचं, मोनोडेंटेट लिगॅंड्स. फॉर एक्झाम्पल दिस अमोनियामध्ये नायट्रोजन ॲटम्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेअर अँड विच कॅन बी डोनेटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल ॲटम.
म्हणजे या एक्झाम्पल्समध्ये हा एकच नायट्रोजन ॲटम आहे की जो काय आहे, डोनर ॲटम आहे आणि तो इलेक्ट्रॉन पेअर काय करणार आहे, सेंट्रल मेटल आयनकडं डोनेट करणार आहे आणि म्हणून याला काय म्हणायचं, मोनोडेंटेट लिगँड्स. नाव सी द पॉलीडेंटेट लिगँड्स. पॉली मीन्स more than two. Dentates, polydentates means it has two or more donor atoms, has two or more point of attachment and coordinate with metal ion at two or more sites. बघा, पॉलीडेंटेट म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त डोनर ॲटम त्याच्यामध्ये असतात. म्हणजे and it has attached to two or more point of attachment. For example, see the ethylene diamine. Ethylene diamine. This is the structure of ethylene diamine, NH2, CH2, CH2, NH2. In this ethylene diamine, there are the two point of attachment. This nitrogen atom and this nitrogen atom. These are the two point of attachment. These are the two donor atoms. म्हणजे मॉलिक्यूल एकच आहे इथिलीन डायमाइन आणि या मॉलिक्यूलमध्ये काय आहे, दोन डोनर ॲटम्स आहेत की जे दोन डोनर ॲटम काय करणार आहेत, इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करणार आहे आणि या दोन्ही साईडनं काय होणार आहेत, ते मेटल आयनला अटॅच होणार आहेत. म्हणून याला काय म्हणायचं, बायडेंटेट. द इथिलीन डायमाइन इज द बायडेंटेट. बाय मीन्स टू, बिकॉज देर आर इन ethylene diamine there are the two point of attachment or two donor atoms and that's why it is the bidentate. Also these, when the molecules containing 3 donor atoms, then it is called as the tridentate. Then 4 donor atoms, then it is called as the tetradentate, and more than 2 or more, then it is called as the polydentate. Now see these ambidentate ligands. The ambidentate ligands available sites 2 or more but coordinate with metal ion at only one site. For example, NO2 minus. बघा, ॲम्बिडेंटेटमध्ये मॉलिक्यूल एकच आहे, त्याच्यामध्ये दोन डिफरंट डोनर ॲटम्स आहेत. म्हणजे हा नायट्रोजनसुद्धा डोनर ॲटम आहे आणि हा ऑक्सिजनसुद्धा डोनर ॲटम आहे. मॉलिक्यूल एकच आहे पण त्याच्यामध्ये डोनर ॲटम किती आहेत, 2 आहेत. पण तो दोन्ही याच्याकडून अटॅचमेंट होत नाही, तर काय होतं, काही कंपाऊंड्समध्ये तो नायट्रोजनकडून अटॅच होतो, हा NO2 मायनस. काही कंपाऊंडमध्ये तो नायट्रोजनकडून अटॅच होतो आणि काही कंपाऊंडमध्ये तो ऑक्सिजनकडून अटॅच होतो. बघा, हे ॲम्बिडेंटेट लिगँड्स म्हणजे काय, मॉलिक्यूल एकच आहे, त्याच्यामध्ये डोनर ॲटम 2 आहेत, पण तो मेटल आयनबरोबर काही कंपाऊंडमध्ये नायट्रोजनकडून अटॅच होतो आणि काही कंपाऊंडमध्ये तो ऑक्सिजनकडून अटॅच होतो. याला काय म्हणायचं, ॲम्बिडेंटेट लिगँड्स. लक्षात आलं का? बघा, मोनोडेंटेट लिगँड्स, पॉलीडेंटेट लिगँड्स अँड ॲम्बिडेंटेट लिगँड्स. मोनोडेंटेट लिगँड्समध्ये एकच डोनर ॲटम असतो, मॉलिक्यूल एकच असतो, डोनर ॲटम एकच असतो, एकाच साईडनं तो अटॅचमेंट करतो. पॉलीडेंटेटमध्ये 2 ऑर मोर डोनर ॲटम्स असतात. फॉर एक्झाम्पल दिस इथिलीन डायमाइन, याच्यामध्ये 2 डोनर ॲटम्स आहेत, नायट्रोजन, आणि हे दोन्ही साईडनं काय होणार आहेत, अटॅच होणार आहेत आणि म्हणून याला काय म्हणायचं, बायडेंटेट. जर तो 3 साईडनं अटॅच असेल तर ट्रायडेंटेट. अँड ॲम्बिडेंटेट. तर ॲम्बिडेंटेटमध्ये बघा, मॉलिक्यूल एकच आहे, डोनर ॲटम मात्र त्याच्यामध्ये 2 आहेत, पण ते दोन्हीकडून अटॅच होत नाही. जर दोन्हीकडून अटॅच जर झाला तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, बायडेंटेट लिगँड्स म्हणणार आहोत. पण याच्यामध्ये तो काही कंपाऊंड्समध्ये नायट्रोजनकडून अटॅच करतो किंवा ऑक्सिजनकडून अटॅच करतो आणि म्हणून याला काय म्हटलं जातं, ॲम्बिडेंट. ॲम्बिडेंटेट म्हणजे इकडनं किंवा इकडनं. तर या पद्धतीने आपल्याला हे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगँड्स परीक्षेमध्ये आपल्याला एक्झाम्पल्स दिली जातात. असे एक्झाम्पल्स दिली जातात आणि त्याच्यावरून आपल्याला त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं. आता हे पुढचं एक्झाम्पल बघा, इथिलीन डायमाइन टेट्राअसेटेट आयन EDTA 4-. आता याच्यामध्ये बघा, हा त्याचं स्ट्रक्चर आहे. हे जे आहे तिथं ऑक्सिजन ॲटम आहे, इथं ऑक्सिजन ॲटम आहे, इथं नायट्रोजन आहे, नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन. म्हणजे टोटल याच्यामध्ये किती डोनर ॲटम्स आहेत,
तर 6 आहेत बघा. 4 ऑक्सिजन ॲटम्स आणि 2 नायट्रोजन ॲटम्स. असे किती डोनर ॲटम आहेत याच्यामध्ये? 6 आहेत. आणि म्हणून याला काय म्हटलं जातं? हेक्झाडेंटेट लिगँड्स. काय म्हटलं जातं? हेक्झाडेंटेट लिगँड्स. EDTA. EDTA इज द हेक्झाडेंटेट लिगँड्स. परीक्षेमध्ये तुम्हाला काही वेळेस नावं दिली जातील किंवा एक स्ट्रक्चर्स दिली जातील. तुम्ही फक्त याच्यामध्ये काय शोधायचं आहे? तर डोनर ॲटम किती आहेत आणि त्या डोनर ॲटमवरून तुम्ही त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकता. म्हणजे जर डोनर ॲटम एकच असेल तर मोनोडेंटेट, 2 असतील तर बायडेंटेट, 3 असतील तर ट्रायडेंटेट, 6 असतील तर हेक्झाडेंटेट. आणि जर एकाच साईडनं तो अटॅच असेल नायट्रोजनकडून किंवा ऑक्सिजनकडून तर तो काय येईल? ॲम्बिडेंट. फॉर एक्झाम्पल थायोसायनेट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ ॲम्बिडेंटेट लिगँड्स. Now see the terms which are used in coordination compounds. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्समध्ये आता आपण लिगँड्स पाहिले, लिगँडचे टाईप पाहिले, क्लासिफिकेशन पाहिलं. तर आता याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये काय असते? तर कोऑर्डिनेशन स्पियर हा जो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे K4FeCN6, याचं जर आपण आयोनायझेशन केलं तर काय मिळेल आपल्याला? K+ आणि FeCN6 4- हा एक आयन मिळेल. हा जो आयन आहे याला काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेशन स्पियर. म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्समध्ये जो स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये असतो त्याला काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेशन स्पियर. हा काय आहे? नॉन आयोनायझेबल पार्ट आहे. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचा हा काय आहे? नॉन आयोनायझेबल पार्ट आहे. आणि हा K4 पोटॅशियम आयन हा काय आहे? आयोनायझेबल पार्ट आहे. म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स लिहिताना 2 पार्ट्समध्ये असतो, एक आयोनायझेबल पार्ट आणि नॉन आयोनायझेबल पार्ट. तर याच्यामध्ये हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेला पार्ट आहे याला काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेशन स्पियर. जर आपण याचं आयोनायझेशन केलं तर काय मिळेल आपल्याला? K+ + FeCN6 4- हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेटमधला पार्ट आहे हा काय आहे? तर कोऑर्डिनेशन स्पियर. हा बघा, हा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे. याच्यामध्ये हा जो पॉझिटिव्ह आयन आहे याला काय म्हणायचं? काउंटर आयन. आणि हा स्क्वेअर ब्रॅकेटमधला जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेशन स्पियर. म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये आपल्याला कोऑर्डिनेशन स्पियर म्हणजे काय माहिती असलं पाहिजे. तर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये जो काही पार्ट लिहिलेला आहे त्याला काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेशन स्पियर. Now see the charge number of complex ion. It is the net charge carried by complex ion. Net charge carried by complex ion are called as the charge number. Net charge आपण मगाशी एक्झाम्पल पाहिलं FeCN6 4- म्हणजे त्या याच्यावरती जो चार्ज आहे, नेट चार्ज आहे त्याला काय म्हणायचं? चार्ज नंबर. Or it is equal to algebraic sum of charges carried out by central metal ion and ligands attached to it. It is the equal to algebraic sum. म्हणजे त्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये असलेले जे आयन्स आहेत किंवा लिगँड्स आहेत त्याच्या चार्जची नेट बेरीज, पूर्ण बेरीज म्हणजे काय असतो? त्याचा चार्ज नंबर. लक्षात आलं का? की त्या कंपाऊंडमध्ये असलेल्या मेटल आयन किंवा त्याचे लिगँड्स जे आहेत त्याचा चार्ज, त्याची बेरीज म्हणजे काय आलं? त्याचा चार्ज नंबर. सी द एक्झाम्पल. द चार्ज नंबर ऑफ FeCN6 4- इज द -4. म्हणजे हा जो आपण मगाशीच पाहिले एक्झाम्पल हे FeCN6 4-. आता याचा नेट चार्ज किती आहे? 4- आहे. म्हणजे याचा चार्ज नंबर किती आहे? -4. कोऑर्डिनेशन स्पियरचा जो नेट चार्ज आहे तोच त्याचा काय आहे? चार्ज नंबर. आता हा कसं काढला बघा. या ठिकाणी हा जो Fe आहे याचा चार्ज आहे +2 आणि CN सायनाईड एका सायनाईडवर किती मायनस असतात? 1- असतो. म्हणजे त्याचा एका सायनाईडचा चार्ज किती झाला? -1. आणि इथे एकूण टोटल किती आहे सायनाईड्स?
6 हे काय आहेत? लिगँड्स आहेत. काय आहेत? लिगँड्स आहेत. किती लिगँड्स आहेत इथे? 6 हे. मग याचा एका CNचा चार्ज आहे -1 इंटू 6 इंटू -1. म्हणजे किती झालं बघा? +2 -6 = -4. म्हणजेच या कंपाऊंडचा चार्ज नंबर किती झाला? -4. लक्षात आलं? काय करायचं आहे आपल्याला? या कोऑर्डिनेशन स्पिअरमध्ये जे मेटल आयन आहे आणि लिगँड्स आहे यांच्या चार्जची बेरीज करायची, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? नेट चार्ज नंबर मिळेल. आता या चार्ज नंबरवरून आपण याची काय करू शकतो? ऑक्सिडेशन स्टेट काढू शकतो. म्हणजे चार्ज नंबर जर तुम्हाला माहिती असेल तर त्या कंपाऊंडचा आपल्याला काय काढता येतो? ऑक्सिडेशन स्टेट काढता येते. आता कशी काढायची बघा? आता ते Fe CN6 4- हेच एक्झाम्पल आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला Feची काय करायची आहे? तर ऑक्सिडेशन स्टेट काढायची आहे. आता कशी काढायची? आता इथं आपल्याला चार्ज नंबर माहिती आहे. चार्ज नंबर याचा किती आहे? -4. आता ऑक्सिडेशन स्टेट काय मांडली आपण इथं? X घेतली. Feची काय करायची? आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट काढायची आहे. म्हणजे या Fe याची ऑक्सिडेशन स्टेट चार्ज आणि याचा चार्ज यांची बेरीज म्हणजेच काय असतो? नेट चार्ज. याचा चार्ज आणि लिगँडचा चार्ज यांची बेरीज म्हणजेच काय असतो? नेट चार्ज असतो. म्हणजेच टोटल किती येणार आहे इथं? -4. Feची आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट काढायची आहे. सायनाईड एका सायनाईडवर -1 चार्ज, टोटल 6 आहेत. 6 इंटू -1 = किती येणार आहे? -4. -4 म्हणजेच काय? या सगळ्याची बेरीज, या चार्जची बेरीज हा त्याचा काय असतो? चार्ज नंबर असतो. तर इथं चार्ज नंबर आपल्याला माहिती आहे किती आहे? -4. म्हणून आपण इथं टोटल = काय घेतलं? -4. आणि दॅट्स वाय X = +2. म्हणजेच इथं Feची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आली? +2. म्हणजे या चार्ज नंबरवरून आपण काय काढू शकतो? याची मेटल आयन जो आहे त्याची काय काढू शकतो आपण? ऑक्सिडेशन स्टेट. नेक्स्ट, लिगॅन्सी. कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्समध्ये हा एक पार्ट महत्त्वाचा आहे. तर कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज द number of ligands which are attached to the central metal ion is called as the coordination number. लक्षात येते का? म्हणजे या सेंट्रल मेटल आयनला जेवढे लिगँड्स अटॅच आहे त्याला काय म्हणायचं आपण? त्याची लिगॅन्सी. सेंट्रल इट इज डिनोटेड बाय द CN. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द लिगॅन्सी. कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगँड्स donor atoms directly attached to it. Number of ligands or donor atoms which is directly attached to the central metal ion. म्हणजे सेंट्रल मेटल आयनला जेवढे लिगँड्स अटॅच झालेले तिथं त्याचा काय असतो? कोऑर्डिनेशन नंबर. सी इन दिस देर आर द इन लाईट ट्रान्झिशन मेटल्स कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 or and 6 and heavier transition metals having the coordination number 8. म्हणजे याच्यामध्ये किती डोनर ॲटम्स आहेत? 8. हेवियर ट्रान्झिशन मेटल्समध्ये डोनर ॲटम किती? याची लिगॅन्सी किती आहे? 8 आहे. म्हणून याच्यामध्ये डोनर ॲटम्स किती असणार आहेत? 8 असणार आहेत. कोऑर्डिनेशन नंबर जर 4 आहे तर त्याच्यामध्ये डोनर ॲटम्स किती असणार आहेत? 4 असणार आहेत. जर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असेल तर त्याच्यामध्ये किती असणार आहेत? 6 डोनर ॲटम्स असणार आहेत. In this way, we can study the different terms used in coordination compounds such as the ligands, then coordination spheres, charge number and coordination number. Thank you.